پچھلی حکومت جاتے جاتے ایک چینج کر کے گئی تھی. انہوں نے نگران حکومت کو امپاور کر دیا تھا اکنامک ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے. ہم پچھلے 1.5 سال کے اندر پاکستان میں مہنگائی کا بہت بوجھ دیکھتے ہیں. پچھلے 1.5 سال کے اندر بلکہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے پچھلے چند سالوں کا. بے روزگاری میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں اضافہ ہوا، روپے کی قدر کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اسکوپ ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ ندیم صاحب دیکھیں، ایک تو اس کے لانگ ٹرم ظاہر ہے اکنامک انٹرونشنز ہے، سولوشنز ہے. اب انفلیشن کو آپ لے لیں، وہاں پہ انفلیشن بنیادی طور پہ جو سپلائی آف منی ہے ٹورڈز دا پروڈکشن آف گڈز اینڈ سروسز، اس کے ریلیشن شپ کا نتیجہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو یہ سپلائی آف گڈز جو تھی اور سروسز، وہ تو قدرے تعداد میں موجود تھی، لیکن ایک آرٹیفیشل سپلائی آف منی کو انفلیٹ کر کے انفلیشن کی طرف پوری مارکیٹ کو لے جایا گیا. اور اس میں گورننس کے حوالے سے جیسے ہی ہماری نگران حکومت میں ڈیسیجن ہوا، ہم نے چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، چیف سیکرٹریز کو، آئی جی پیز کو، ہورڈنگ کے حوالے سے، سمگلنگ کے حوالے سے بڑی کلیئر انسٹرکشنز تھی. اور وہ کلیئر انسٹرکشنز ملک کے طول و عرض میں رپورٹڈلی بہت ساری جگہوں پہ ان کا ایکشن بھی نظر آیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر بلکہ 5-6 دن کے اندر کچھ زیادہ جو پازیٹیو امپیکٹ ہے کوئٹہ سے، گلگت سے، پشاور سے، کراچی سے، مختلف جگہوں سے لوگ مجھے رابطہ کر کے بتا رہے ہیں کہیں پہ چینی مارکیٹ میں 40 روپے کم ہو گئی ہے، کہیں 35 روپے کم ہو گئی ہے. مختلف رپورٹس ہمیں مل رہی ہیں، لیکن ایک اوور آل پازیٹیو امپیکٹ مارکیٹ پہ آیا ہے. اچھا وزیر اعظم صاحب، جو آرمی چیف کا بزنس مین سے انٹریکشن تھا، وہ ایک نقطۂ آغاز مجھے نظر آتا ہے. کس نے قصور کس کا تھا؟ پی ڈی ایم کا تھا، عمران خان کا تھا؟ اس تفصیل میں بھی میں جاؤں گا آگے تو آپ سے انالیسز آپ کا بھی لوں گا. لیکن آرمی چیف کا وہ جو سٹیٹمنٹ تھا بزنس مین کے سامنے کہ ہم یہ جو سمگلنگ ہے آٹے کی، فرٹیلائزر کی، ڈالر سمگل ہو رہا ہے، چینی سمگل ہو رہی ہے، اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، اس کو روکیں گے. ایرانین تیل آ رہا ہے، 1 لیٹر تیل کراچی نہیں پہنچنے دیں گے. اس نے بڑا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کیا. کیا رول ہے آرمی چیف کا اس سارے عمل کے اندر؟ دیکھیں، آرمی چیف کا ایک سینٹرل رول ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک آرگنائزیشنل اسٹرینتھ ملٹری کی ہے، اسے جب جب ہم نے کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کیا، اس کے ہمیں نتائج بہت اچھے ملے ہیں. کیا یہ مسائل کا لانگ ٹرم حل ہے؟ قطعاً نہیں ہے. میں بھی جانتا ہوں، آپ کے سننے والے اور دیکھنے والے بھی جانتے ہیں. تو وہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ پسچب آیت کرتے، پھر کیا کیا جائے. مین وائل ہمارے جو سول انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا پرائم رول ہے ٹو ڈیلیور آن آل دوز اکاؤنٹس، وہ ایک ڈیٹریٹڈ سچویشن کا سامنا ہے ان کو. ایک ایسے نان فنکشنل یا ال فنکشن انسٹیٹیوشنز کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ تمام کام اپنے تئیں نہیں کر پا رہے ہوتے. تو حل کیا ہے کہ کیا جو آپ کے پاس اویلیبل اسٹرینتھن آرگنائزیشن ہے ملٹری کی صورت میں، اس کو بھی کمزور کر دیا جائے؟ قطعاً نہیں. حل یہی ہے کہ ان کی کیپیسٹی انہانسمنٹ کی جائے، ان کو بہتر کیا جائے. مین وائل جب یہ پروسیس آپ کمپلیٹ کریں، آپ سال اس میں لگتا ہے، 2 لگتے ہیں، 1 ڈیکیڈ لگتا ہے. اس دورانیے میں آپ نے جو آپ کی سب سے اسٹرینتھن آرگنائزیشن ہے ملٹری کی، ان سے پیرالل یہ ایڈیشنل کام لینے ہیں، اور جو کہ ان کی پرائم رسپانسبلٹیز میں آتا نہیں ہے. تو لہٰذا وہ ایڈیشنل رول اور بوجھ جب لیتے ہیں، اس میں اس وقت کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کا پرائم اور سینٹرل فوکس بن جاتا ہے. تو کرنٹ آرمی چیف بھی جو ہیں وہ بہت پازیٹیو انداز میں اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جنرل عاصم کے اس بیان کے بعد 350 سے اوپن مارکیٹ میں 300 کے قریب آ گیا، اور انٹر بینک بھی 300 سے نیچے چلا گیا. ڈالر کی جب بھی ہم پاکستان سے اسمگلنگ کابل میں ذکر کریں گے تو اس میں جہاں سویلین سیٹ اپ کا ذکر آئے گا، کچھ اسمگلرز کا ذکر آئے گا، پولیٹیکل فگرز کا ذکر آئے گا، وہاں بارڈر سیکورٹی کے حوالے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، ملٹری کا بھی ذکر آئے گا. تو ایک کوآرڈینیٹڈ آپ کو ایفرٹ چاہیے. کیا آپ نے نشاندہی کر سکیں کہ کون کون سے ایسے وہ ہیں چہرے جو پاکستان سے اس جرم میں ملوث ہیں، جن کو ہاتھ ڈالنا ہے آپ نے؟ دیکھیں، ابھی یہ جو اس کا لیٹ سے ایرانی تیل اور پیٹرول کی جو اسمگلنگ کا معاملہ ہے، یہ آج سے 1.5-2 سال قبل بدقسمتی سے ہمارے کچھ سیاسی پلیئرز تھے جنہوں نے مختلف فورمز پہ یہ آرگومنٹ کیا تھا کہ چونکہ جی ہمارے ہاں بارڈر ایریاز میں لوگوں کو روزگار اویلیبل نہیں ہے، انڈسٹری نہیں ہے، زراعت نہیں ہے، تو ہمیں جو ہے نا ان کو پرمٹ کرنا چاہیے، ان کو الاؤ کرنا چاہیے
विद इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ये ट्रेड करने की इजाज़त देनी चाहिए। अच्छा, इस पूरे पैराए में उन्होंने जो जिस होशियारी से काम लिया वो ये था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसको ये इख्तियार दिया कि जनाब जिन गाड़ियों को जिसमें इस तिजारत की इजाज़त होगी उसमें जो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर साहिबान होंगे वो एक टोकन का इजरा करेंगे। क्लियरली उन्होंने वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और फिर वो टोकन जो था ना उसका एक हिफ्ज़ाना मुकर्रर कर दिया गया और वो हिफ्ज़ाना जो है वो लगभग 2 से 2.5-3 लाख रुपए पर व्हीकल, और ये व्हीकल्स मोर और लेस 20 से 22 हज़ार की तादाद में रोज़ाना इनकी मूवमेंट होती थी। अब वो रेवेन्यू जनरेशन जो इलिसिट रेवेन्यू जनरेशन था वो वहाँ पे सूबाई हुकूमत में ऐसे लोग मौजूद थे, वफाक में अहम ओहदों पे लोग मौजूद थे और उनके शायद गिरदो नवा के जो लोग थे। क्या उनकी निशानदेही होगी है कि वफाक में और सूबे की सतह पर कौन लोग थे जो इरानियन तेल की स्मगलिंग इसमें देखें ब्यूरोक्रेसी के लोग मौजूद हैं, इसमें पॉलिटिकल क्लास के लोग मौजूद हैं। क्या वो पॉलिटिकल फिगर्स आइडेंटिफाई किए आपने? मैं बहुत हद तक उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन ज़ाहिर है हम किसी ज़िम्मेदारी के साथ किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ में भी कल उनके अगेंस्ट इस्तेमाल की जा 22,000 गाड़ियाँ अगर बॉर्डर से तेल स्मगलिंग में मुलव्वस हों तो आंख बंद करके तो हो नहीं सकता। नहीं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। कतन ऐसा नहीं है। ये मैं आपके साथ एग्री करता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि चंद ब्यूरोक्रेट्स जो इस पिछले साल 1.5-2 में उन अजला में जिनकी तैनाती रही है और उसके साथ साथ वो लोग जो इनकी तैनाती में जिनका कोई अमल दखल रहा है, ये प्राइम लोग हैं। एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे एक्शन लें कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उनको कन्विक्ट भी किया जा सके। देखिए, आपने एक सेंटीमेंट क्रिएट किया है मार्केट में जिससे तब्दीली आई है। फंडामेंटल्स अभी वहीं स्टैंड करते हैं। अगर आपका, हम देसी लफ्ज़ों में कहते हैं, ये सिर्फ एक डंडा था आर्मी चीफ का, एक मैसेज था जिसने ये चेंज किया। अगर आपको इसको सस्टेन करना है तो आपको इसको कंक्लूजन तक पहुंचाना पड़ेगा, मंतकी इंजाम तक ले जाना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ लॉ के लिए एविडेंस लें, उन बंदों को पकड़ें, उन गाड़ियों को रोकें, बॉर्डर सिक्योरिटी पे जो ऑफिशियल्स हैं उनको चेक करें। ये तमाम जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये तमाम पहलू जो हैं उसमें मौजूद हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसकी एविडेंस भी नजर आएगी। डॉलर स्मगलिंग के ऊपर इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था $2 अरब पाकिस्तान से सालाना अफगानिस्तान जा रहा है। बहुत बड़ी रकम है और हमारी मार्केट का साइज़ इतना छोटा है कि ये $5-7 मिलियन पर डे पूरी मार्केट को जोल्ट कर रहा है। कैसे रोकेंगे? देखें, ये डॉलर्स जो इलीगल एक ट्रेड थी जिसको ग्रे एरिया कहते थे, कुछ लोग इनफॉर्मल कह रहे थे, हमारे आने से कम ये फ़ायदा हुआ कि हमने इसका नॉमेनक्लेचर चेंज किया, इसकी वोकैबुलरी चेंज की कि इसको इनफॉर्मल कहने के बजाय इलीगल कहना शुरू करें। जब तक आप किसी को वजाहत के साथ गैर कानूनी हरकत या काम नहीं कहेंगे तो आप उसको कानूनन रोकने के मजाज कैसे होंगे। ये हमने पहला मैं समझता हूँ माइलस्टोन अचीव किया जब तमाम लोगों ने ये एग्री किया कि हाँ ये गैर कानूनी अमल है। अब इस गैर कानूनी अमल में जितनी भी ये गैर कानूनी या इलिसिट रेवेन्यू जनरेशन होती थी, जो लोग इस किस्म का पैसा बनाते थे, ज़ाहिर है वो अलाइड बैंक के किसी अकाउंट में उस पैसे को पार्क नहीं करते थे। ये तमाम पैसा कन्वर्ट होता था इस इलीगल मार्केट के अंदर, डॉलर्स में, पाउंड्स में, मुख्तलिफ करेंसीज में, और फिर ये खित्ते के कई ममालिक में जाके उन करेंसीज में पार्क होता था। इससे आपके जो फॉरेक्स रिजर्व्स थी उस पर ओपन मार्केट पे असर पड़ता था, उनके रेट्स पे असर पड़ता था, डिमांड बढ़ जाती थी, उसका असर जो है ना हमारे जो बैंक रेट्स हैं उन पे आता था और एक विशियस साइकिल चल रहा था पिछले 1.5-2 साल से खुसूसी तौर पे। इस साइकिल को हमने ब्रेक किया। एक तरफ तो हमने ये जो इलिसिट रेवेन्यू जनरेशन थी इस पे हाथ डाला, उस पे हाथ डाला, साथ में जो फिजिकल स्मगलिंग थी फॉरेन रिजर्व्स की डॉलर्स की सूरत में, उस पे भी हमने क्रैक डाउन किया। इन दोनों ने उसकी जो डिमांड थी उसको इलीगल एरेना में कम कर दी। अब जो ही वो कम हुई उसके असरात जो है ना हमारे बैंक रेट पे भी आना शुरू। आपके ख्याल में रुपया मजीद मुस्तहकम होगा? देखिए, मैं तो उम्मीद रखता हूँ और मेरी दुआ भी है और हमारी कोशिश भी है, लेकिन ये तमाम के तमाम हम जो है ना किसी मैनेजमेंट के हवाले से नहीं कर रहे हैं कि हम आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है और वो ये है कि जो भी पाकिस्तान के कवानीन हैं बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से,
گورننس کے جو یہ چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہیں، ریگولیٹری ٹریڈ ہے، اس میں قانون کے مطابق بیہیو کرنا شروع کر دیا تو مارکیٹ سینٹیمنٹ خود بخود ٹھیک ہونی شروع ہو